Hi, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel. So already make thumbnail and head final top lo choose mainly today topic is thermal properties of matter. This is the most important weightage lesson for all competitive examination. So for that competitive examination, most of the problems will be repeated and most of the problems will come from heat content. So heat content lo manaki one of the best content lo oka topic edanna undi konచెం vast content edanna undante this is thermal properties of matter. So ఈ vast content అని ఎందుకు అంటున్నా అంటే చాలా టాపిక్స్ వస్తాయి ఈ లెసన్లో. ఫ్రమ్ దిస్ లెసన్ వీ కెన్ లెర్న్ more టాపిక్స్ and more complicated topics also. From the beginning you are going to start now. This is of thermal properties of matter. So ఈ వీడియోస్ మనకి కంపల్గా పార్ట్స్గా ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే లెంత్ అయ్యే కొద్ది కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ తగ్గుతుందని చెప్పి పార్ట్స్గా మీకు అప్లోడ్ చేస్తాను వీడియోస్ అన్ని. కంపల్సరీ వీడియోస్ అన్ని చూడండి. మనకి థర్మల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ను, డిఫికల్టీగా ఉన్న టాపిక్స్ను ఈజీ వేలో డిస్కషన్ చేద్దాం. Let's get into the topic. So generally thermal properties of matter, we know from this topic mostly we are going to discuss about two words, which is temperature and heat. So generally in our daily life, so most of the time we are going to be we have been experiencing that about heat and temperature, but we don't know how the difference between temperature and heat. So most of these times everybody says that both are same. So temperature, heat is the same, but it both are not same. These both are different physical quantities of this. So before going to that explanation of heat and temperature, I would like to explain about thermal equilibrium. So you can take your notebooks and write your whatever words I written in this board. You can get it easily. Equilibrium, thermal equilibrium or you can say that zeroth law of thermodynamics. So you can write it, this one also, the thermodynamics. So what this law says, the zeroth law of thermodynamics, how it will be work in the system. For suppose you can take any two systems, both are not equally hot లేదా equally temperature. For let's take A body and B body. So these both bodies are different temperature, let us assume. So when you contact these both bodies also not contacted to each other, and if you can add it one more body to them, like I'm gonna add the C body to both of them. So A hot గా ఉండొచ్చు, B cold గా ఉండొచ్చు. So different variation లో ఉన్నప్పుడు if you can add this C system, that will be interchange their energy with respect to the C. Which means Cకు ఒకవేళ హాట్ బాడీ ఉంది, ఇది డిఫరెంట్ అన్నోన్ టెంపరేచర్తో ఉన్నప్పుడు, సో హాట్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ గోయింగ్ టు బి లూజ్ దేర్ ఎనర్జీ అండ్ గివ్స్ టు ద సిస్టమ్ C, ఇట్ గెయిన్స్. అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కోల్డ్, if it is cold, immediately it also will transfer the energy to the B system and entirely the system will be equilibrium. So which means ఇక్కడనే మనకి ఎనర్జీ ఏమవుతుందంటే ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లోకి వస్తుంది. సో ఇక్కడే మనం ఏం చెప్తున్నాం, దీన్ని థర్మోడైనమిక్స్ జీరో లా లేదా థర్మోడైనమిక్స్ జీరో లా లేదా జీరోత్ లా అంటాం. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, అంటే ఎంటైర్ సిస్టమ్ విల్ బీ ఈక్విలిబ్రియం అండ్ ఇయర్ ఆల్సో బీ ఇట్ విల్ బీ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లోకి వచ్చేస్తుంది. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్. సో లెట్ us టేక్ వన్ డైలీ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ జీరోత్ లా లేదా థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయని చూద్దాం. సో లెట్ కన్సిడర్ వెరీ టూ డిఫరెంట్ హాట్నెస్ ఆఫ్ ది టీ హ్యావింగ్ ఇన్ 2 cups. సో ఈ 2 cups అనేటివి డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ క్యారీ చేస్తున్నాయి అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ లెట్ టేక్ దిస్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కప్ అండ్ T1. సో మనం టీ తాగుతాం కదా, సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ అండ్ వన్ మోర్ కప్ ఆల్సో హ్యావ్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ T2. సో లెట్ ఇమాజిన్ T1 temperature. When these two liquids have different temperature and if you can add them together, like సో దీన్ని కొంచెం కింద పోసేద్దాం లిక్విడ్ అండ్ ఇది కూడా కొంచెం కింద పోసేద్దాం లిక్విడ్. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఈజ్ వెరీ కూల్ కంపేర్డ్ టు దిస్ వన్ అనుకుందాం. లెట్ ఇమాజిన్ T1 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ T2. సో ఈ ప్రాసెస్లో మనకి ఏమవుతుందంటే, సో హాట్గా ఉంది, ఇది కూల్గా ఉంది కాబట్టి థర్డ్ సిస్టమ్, ఈ సర్ఫేస్ మీద మనం
4 చేస్తున్నాం కాబట్టి సో థర్డ్ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఈ టెంపరేచర్కు లాస్ అవుతూ గెయిన్ అవుతున్న ప్రాసెస్లో ఫైనల్లీ ఇక్కడ వచ్చిన లిక్విడ్ ఏమవుతుందంటే థర్మల్లీ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. థర్మల్లీ ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దేర్ ఇస్ అ టెంపరేచర్ రిమైన్స్ ఈక్వల్, ద టెంపరేచర్ రిమైన్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తాం, దట్ ఈస్ థర్మల్లీ ఈక్విలిబ్రియం అంటాం. సో ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నాం అంటే టూ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ zeroth law of thermodynamics. So hope you understand. Okay na? So whenever the two systems have different temperature without contact to each other, and if you add another system C, then it will be thermally equilibrium. That is called zeroth law of thermodynamics. So our definition kuda meer okasari revise cheskoni raskovalanటే raskochu. This is zeroth law of thermodynamics. And next manaki ikkada manaki most important words enti ante most important words is nothing but so from this temperature. So this is a very important word which can define as it is a physical quantity. This is a physical quantity which can measure hotness and coldness of the body, which can measure, you can write it here, it is which can measure hotness or coldness of the body. So what you have to understand, that is nothing but this is a physical quantity. Temperature is a physical quantity. First of all, you have to understand the basic things of temperature. So what work is going to be do about temperature related? So measures the coldness or hotness of the body, which means when the temperature have different sometimes if you feel it very hot, sometimes it will feel is ఒకవేళ మనం ఐస్ పీస్ టచ్ చేసామనుకోండి ఇమీడియట్గా మనకు టెంపరేచర్ అనేది కూల్ అనిపించినట్టు. అంటే సమ్ డైలీ ఎగ్జాంపుల్ కంపేర్ చేస్తే టాల్ అండ్ షార్ట్, సో బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ అపోజిట్ వర్డ్స్. సో అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ హాట్నెస్ అండ్ కోల్డ్నెస్ అనేవి కంప్లీట్లీ అపోజిట్ వర్డ్స్. ఈ హాట్నెస్ కోల్డ్నెస్కి మనం ఎలా కంపేర్ చేస్తున్నాం అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్, మనకి హాట్గా ఉందా కోల్డ్గా ఉందని జస్ట్ మెజర్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే ఒక ఫిజికల్ క్వాంటిటీని ఏమంటున్నామంటే టెంపరేచర్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ టెంపరేచర్కి మనకు జనరలీ మనం రాస్తే SI యూనిట్స్లో వీటికి యూనిట్స్ ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ ఏ యూనిట్స్ ఫర్ దిస్ వన్, యూ కెన్ మెజర్ ఇట్ బై కెల్విన్. ఆఫ్ కోర్స్ మనం ఇంకా డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో మెజర్ చేయొచ్చు, అండ్ ఆ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. డిగ్రీ సెల్సియస్లో మెజర్ చేస్తాం, డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్లో మెజర్ చేస్తాం, రోమర్స్లో మెజర్ చేస్తాం. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ అంటాం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా కెల్విన్స్ యూజ్ చేస్తాం, బెస్ట్ సూటబుల్ వన్ కెల్విన్స్. Got it? So this is a temperature related one, and ఈ temperature related one హాట్నెస్ కోల్డ్నెస్కి రిలేటెడ్ అంటున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఏంటి అంటే హీట్. సో హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో మీకు ఈ వీడియో వే ఆఫ్ టీచింగ్ నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయంటే డెఫినెట్లీ, and I will improve whatever you want to do, and I will upload what content you require. Just put in a comment section, I will upload that all the contents, and most of the contents are available in our channel also. So you are encouraging me, thank you so much. So this is the heat content. So heat here it is nothing but, so always we are feels like the heat and temperature are same but both are different. That is, heat is nothing but, heat is also the kind of the physical quantity, but it is a form of energy. So you can write it, it's heat is a form of energy. So form of energy is nothing but it always travels between two bodies లేదా two surrounding bodies. So whatever you can feel it, two surrounding bodies like hotness body to coldness body. So again also one of the important condition, it is always travel, that is heat is always travel from hot body to cold body. So I will explain with examples. So ఎప్పుడైనా సరే హీట్ ఎప్పుడైనా సరే హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీకి ట్రావెల్ చేస్తుంది, బికాస్ ఈ హాట్ బాడీ కోల్డ్ బాడీకి రిలేషన్ ఏంటి అని అంటే, సో జనరల్లీ మనం ఒక హాట్ బాడీని టచ్ చేసిన వెంటనే మనం చాలా హాట్నెస్ అని ఫీల్ అయిపోతాం, విచ్ మీన్స్ ఎనర్జీస్ ట్రావెల్ ఫ్రమ్ ఆల్వేస్ హాట్ నుంచి కోల్డ్ బాడీ. మన హ్యాండ్స్ ఆల్రెడీ కోల్డ్ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి హీట్ అనేది ట్రావెల్ చేస్తుంది. అండ్ సిమిలర్లీ ఇఫ్ ఇట్ టచ్ ఏ ఐస్ పీస్,
సో ఐస్ పీస్ టచ్ అయిన వెంటనే కూల్గా ఫీల్ అవుతున్నాం, విచ్ మీన్స్ అక్కడ నుంచి హీట్ అనేది రావట్లే, ఆ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ హీట్ అనేది మనకి రావట్లే. సో ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ లాసింగ్ యువర్ ఎనర్జీ. సమ్ సర్టెన్ టెంపరేచర్లో ఉంది కదా మన హ్యాండ్స్, ఈ సర్టెన్ టెంపరేచర్లో ఉన్నప్పుడు మన ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతూ అక్కడ నుంచి మనకు పర్టికులర్గా ఈ ఎనర్జీ లాస్ అవుతూ ఆ కోల్డ్నెస్ అనేది మన బాడీలోకి ఇన్సర్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఆల్వేస్ హీట్ ఈస్ ట్రావెల్స్ ఫ్రమ్ హాట్ బాడీ టు కోల్డ్ బాడీ అంటాం. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎప్పుడైనా హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీస్కి ట్రావెల్ చేస్తుంది ఇన్ జనరల్లీ. అండ్ మనం మెకానికల్గా కొంచెం వర్క్ ఇస్తూ ఇన్పుట్ చేస్తే మాత్రం కోల్డ్ బాడీ నుంచి కూడా హాట్ బాడీకి ట్రావెల్ చేయొచ్చు హీట్ అనేది. అది మనం మిషనరీస్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే చేస్తాం. గాట్ ఇట్? సో దిస్ ఇస్ హీట్ రిలేటెడ్లో మనకి ఇట్ ఈస్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఏ యూనిట్స్, వినో దట్ ఎస్ఐ యూనిట్స్లో రాస్తే మనం జౌల్స్ అని రాస్తాం, వినో. సో దిస్ ఇస్ జౌల్స్, ఆర్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ క్యాపిటల్ J సింబల్, లేదా మనకి ఇంకా న్యూటన్స్ అలా కూడా రాయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. సో మనకి వర్క్ డెఫినేషన్ రాసినట్టు కూడా రాయొచ్చు. అలా రాస్తే న్యూటన్ మీటర్ అని రాయొచ్చు. దట్ ఈస్ జౌల్స్ రిలేటెడ్ మనం మాట్లాడుకుంటే. సో ఈ జౌల్స్ని మనకి సింపుల్గా ఇలా రీచ్ చేయొచ్చు. అండ్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ కూడా ఉంటాయి ఈ హీట్కి. మనకి జౌల్స్ కాకుండా CGSలో, ఇదేమో SI యూనిట్స్లో అయితే, అండ్ CGS యూనిట్స్లో మనం రాస్తే ఏం రాసుకోవచ్చు, దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఎర్గ్స్. సో ఎర్గ్స్ ఈజ్ ఏ యూనిట్స్ ఆఫ్ heat in a CGS units అని చెప్తాం. సో దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ టెంపరేచర్. సో మనం ఇక్కడ వచ్చే టాపిక్స్లో ఇంకా ఇంపార్టెంట్గా ఫర్దర్గా డిస్కషన్ చేసేటివి స్కేల్స్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తున్న డిగ్రీ సెల్సియస్ కావచ్చు, ఫారెన్హీట్స్ కావచ్చు, రేమర్స్ కావచ్చు, కెల్విన్ స్కేల్స్ కావచ్చు, ఈ ఆల్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్ని ప్రాబ్లంలో ఆబ్జెక్టివ్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్లో CBSE ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు, NEET ఓరియంటెడ్ అండ్ JEE మెయిన్స్ ఓరియంటెడ్, కాంపిటేటివ్ MSET, EAP సెట్, ఎవ్రీ ఎగ్జామ్స్లో మనకి స్కేల్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి అడుగుతున్నాం. సో స్కేల్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటనేది చూద్దాం. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్ మనకి ఎలా ఉన్నాయి, ఆ స్కేల్స్ని ఎలా మెజర్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఈస్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, అండ్ హౌ కెన్ యూ మెజర్ అ ఫాల్టీ థర్మామీటర్ స్కేల్స్ అనేటివి చూద్దాం. సో చాలా టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ మనకి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ థర్మామీటర్స్ we have. So different type of thermometers. Let's take first one, Celcius scale. సో ఈ సెల్సియస్ స్కేల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఎందుకు ఈ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్ వస్తున్నాయంటే మనకి నేచర్లో క్రియేట్ అవుతున్న ఎనర్జీస్ కావచ్చు, అండ్ వెరీ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ది ప్లేసెస్కి వెళ్ళినప్పుడు మనం మెజర్ చేయాల్సిన టెంపరేచర్ ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేస్తే మెజర్ చేస్తాం. హ్యూమన్ బాడీ టెంపరేచర్, మనకి ఫీవరేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఫీవరేషన్ ఎలా ఉంది, టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది అన్నప్పుడు కొన్ని స్కేల్స్ వర్కౌట్స్ కావు, కాబట్టి డిఫరెంట్ స్కేల్స్ యూజ్ చేయాలి. సన్ దగ్గర ఎంత టెంపరేచర్ ఉందని మెజర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూజ్ చేయాలి, అన్నిటికీ ఒకటే వర్కౌట్ కాదు. కాబట్టి సో నేచర్లో జరుగుతున్న అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ జనరల్లీ మనం పేపర్స్లో చూస్తుంటాం. టుడే సమ్మర్ వెరీ హాట్ టెంపరేచర్ 40 డిగ్రీ సెల్సియస్ అంటుంటాం, అండ్ కోల్డ్నెస్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ 32 డిగ్రీ సెల్సియస్, 25 డిగ్రీ సెల్సియస్, అలా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ వాడుతున్నారు వాళ్ళు. అండ్ బాడీ టెంపరేచర్ వచ్చేసరికి 98 దాటిందంటే యూ గోట్ అ ఫీవర్ అంటున్నాం, 98 ఫారెన్హీట్స్ అంటున్నాం, 101 ఫారెన్హీట్స్ అంటున్నాం. సో ఈ డిఫరెంట్ ఫారెన్హీట్స్ టెంపరేచర్ స్కేల్స్లో అంటే ఏదైనా స్కేల్స్ మెజర్ చేయడం కోసం మనం యూస్ చేస్తున్నాం. అప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సైంటిస్ట్ దే ఫౌండ్ దట్ డిఫరెంట్ స్కేల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్సియస్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఒక స్కేల్ని క్రియేట్ చేసిండు. whoever invented scales which is based on 2 points, which is lower fixed point and upper fixed point. Mostly we can write it like this: LFP, that is lower fixed point, and UFP, we have UFP, upper fixed point. So these points are very important. And how can you define these points? Based on the steaming point and freezing point of the situations. So how the fixed points as defined is based on only their steaming point లేదా freezing point అంటాం. This we can write it simple example. మనకి ఇక్కడ డెఫినేషన్ పెద్ద కాంప్లికేటెడ్ చేసుకోవద్దు. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటే ఎక్కడైతే
మనం తీసుకుంటున్న వాటర్ లిక్విడ్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాటర్ దే హ్యావ్ ఇన్వెంటెడ్. సో వాటర్ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేశారు. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్ కావచ్చు, కెల్విన్ కావచ్చు, ఆల్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ వాటర్. సో వాటర్కి మనకి జనరల్లీ 2 ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. అంటే 3 స్టేట్స్లో మనం వాటర్ని చూడవచ్చు, ఐదర్ లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ అండ్ సాలిడ్స్. సో 3 స్టేట్స్లో మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు when ice is become melting, it will become say liquid session, and when liquid is become steam point, it becomes a steam or vaporization antam. So 3 states lo manam oka liquids no easy ga consider cheyochu. అందులో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే వాటర్. సో వాటర్ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్కి వచ్చేసాం. సో వెన్ వాటర్ బికమ్స్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, దట్ పాయింట్ యూ కెన్ కాల్ ఇస్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. అండ్ వి నో దట్ వాటర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఏంటి అంటే at 0 degree Celsius వాటర్ ఈజ్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ అంతకంటే హై టెంపరేచర్కి వెళ్తుందంటే ఇమీడియట్లీ మెల్ట్ ఇన్ టు ద వాటర్. And next one, and upper fixed point, this is also based on steaming point. When water is become steam point, so ఎక్కడైతే స్టీమ్ అవుతుందో లేదా వెపరైజేషన్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ని మనం అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అంటాం. ఇక్కడ వాటర్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి వి నో దట్, టెల్ మీ హౌ మచ్ వాటర్ స్టీమింగ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ 100 degree Celsius ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్పొచ్చు. సో 100 degree Celsius అంటున్నాం. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ 100 degree Celsius. ఇక్కడ 0 degree Celsius సెల్సియస్లో మాత్రం మెజర్ చేస్తే, వాట్ అబౌట్ ఫారెన్హీట్స్ అండ్ వాట్ అబౌట్ కెల్విన్స్? సో ఆ టర్మ్స్ మనకి తెలియదు కాబట్టి వాటికి కూడా మనకు పర్టికులర్గా లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో blindly you can remember that where particular temperature that might be in a Celsius, might be in a Fahrenheit and Kelvins for Romans కావచ్చు, ఏదైనా సరే where the water freezing point and where the water steaming point, these 2 points we are considering, that is a lower fixed point and upper fixed point. So either might be at a degree Celsius, it's going to be like 0 degree Celsius and 100 degree Celsius. Simply you can imagine that how the thermometers will work. Let's take imaginary diagram. Here it is. So from this imaginary diagram you can imagine there is something mercury should be using like this. So in this like kind of shape we have thermometer, let imagine. So this guy is one of the thermometer, and మనకి థర్మోమీటర్స్ చూస్తుంటారు ఇలా ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ ఇన్ దిస్ థర్మోమీటర్ వీ హ్యావ్ ఏ స్కేల్, లైక్ 0 నుంచి ఇలా డిఫరెంట్ స్కేల్స్ మనకి ఇలా షో చేస్తుంటుంది. సో ఇప్పుడు పర్టికులర్ పాయింట్స్లో మనం థర్మోమీటర్ అంటే సమ్ గివింగ్ హీట్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా, సో ఇక్కడ మనకి హీట్ వస్తుంది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మెర్క్యూరీ ఏమవుతుందంటే ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. వెరీ స్మాల్ క్యూబ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకి క్యూబ్ అనేది ఇలా చిన్న లైట్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్మాల్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్. సో ఈ స్మాల్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఏం చేస్తుంది, వెన్ యూ గివెన్ హీట్ ఇమీడియట్లీ ద మెర్క్యూరీ విల్ బి రైస్ అండ్ పర్టికులర్లీ ఇఫ్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ లైక్ దిస్, ఇక్కడ వరకు వచ్చింది అనుకోండి, అండ్ యూ కెన్ మెజర్ దిస్ ఇస్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఫర్ సపోజ్ 50 degree Celsius కావచ్చు, ఇంకా వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ దిస్. So kind of thermometers will be work like this. The mercury will be expanding according to expansion of liquids. సో ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ లిక్విడ్స్లో ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం పర్టికులర్గా ఈ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఈ థర్మోమీటర్ స్కేల్స్ అనేవి ప్రతి దగ్గర వర్కౌట్ చేయలేం, అండ్ ఈ థర్మోమీటర్ స్కేల్స్లో ఉన్న యూజ్ చేసే మెర్క్యూరీ అనేది కూడా అన్ని దగ్గర వర్కౌట్ కాదు. సో వెరీ లో టెంపరేచర్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు మనం డిఫరెంట్ స్కేల్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో అది డిఫరెంట్ కేస్ అనుకోవచ్చు. అంటే అక్కడ మనకి గ్యాసెస్ వాడాల్సింది, ఒక్కోసారి ఆల్కహాల్ యూజ్ చేస్తాం, హైడ్రోజన్ గ్యాసెస్ యూజ్ చేస్తాం, హీలియం గ్యాస్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే లెస్ దెన్ -220 degree Celsius కావచ్చు, అండ్ అబోవ్ 400-500 degree Celsius కావచ్చు. ఆ ప్రాసెస్లో మనకి ఈ మెర్క్యూరీ, ఇక్కడ వాడుతున్న మెర్క్యూరీ అనేది కూడా మనకి కన్వర్షన్ వర్కౌట్ కాదు. ఎందుకంటే దీని యొక్క స్టీమింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ లేదా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో పర్టికులర్ ఒక పాయింట్ వరకు మాత్రమే ఇట్ విల్ వర్క్. ఆఫ్టర్ దాట్ మెర్క్యూరీ మనకి వర్క్ చేయదు, అది కూడా స్లోగా స్టీమ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది, లైక్ 150 degree Celsius. ఆ పర్టికులర్ అబోవ్ టెంపరేచర్స్కి వెళ్ళిన తర్వాత మన మెర్క్యూరీ కూడా స్లోగా స్టీమ్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ -200 లేదా -120 degree Celsius బిలో వస్తున్నప్పుడు మనకు లోవర్ టెంపరేచర్స్ ఉన్న ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, సో ఆ పర్టికులర్ టెంపరేచర్స్లోకి వస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ వాల్యూ డిక్రీజ్ అవుతున్నాం. అక్కడ కూడా మెర్క్యూరీ బికమ్స్ వెరీ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే మెర్క్యూరీ మోస్ట్లీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం, డైలీ మనం యూజ్ చేసే ఫారెన్హీట్ స్కేల్ థర్మోమీటర్ కావచ్చు, సెల్సియస్ థర్మోమీటర్ కావచ్చు, అంటే
బికాజ్ సో మనం సర్వైవ్ అవుతున్న నేచర్లో ఇట్ విల్ బి వర్క్. ఎక్కడికి వెళ్ళినామని పర్టికులర్గా అది ఫ్రీజింగ్ అండ్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అనేటివి కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈజీగా మనం వర్క్ చేయొచ్చు. సో ఈజీగా మనం స్టీమ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, లోవర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఈజీగా వర్క్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో దీన్ని యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ 2 పాయింట్స్ యూజ్ చేస్తూ సెల్సియస్ స్కేల్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే, వి నో ఫర్ ద సెల్సియస్ స్కేల్ 0 ఈజ్ అ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ 100 ఈజ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. సో ఇక్కడనే మనం పర్టికులర్గా వాటి యొక్క వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తే మనకి 0 నుంచి 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ వరకు పర్టికులర్ వాల్యూస్ యూజ్ చేసి 100 డివిజన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా 1 2 3 4 5 6 అంటే ఈచ్ డివిజన్ ఆర్ ఈచ్ డిగ్రీ హ్యావ్ 1 డిగ్రీ సెల్సియస్. అంటే పర్టికులర్ 0 నుంచి 100 డిగ్రీ సెల్సియస్లో 1 యూనిట్ డిఫరెన్స్ లేదా each degree, so you can imagine that each degree is you can equal to 1 degree Celsius అని చెప్పొచ్చు. ఈచ్ డిగ్రీ అంటే ఇక్కడ 1 డివిజన్ లేదా ఈచ్ డిగ్రీ లేదా 1 డివిజన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద 1 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఇలా 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ అనేవి ఉంటాయి. సో మనకి ఇక్కడ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది ఫర్ సెల్సియస్ స్కేల్. ఈ సెల్సియస్ స్కేల్కి వచ్చేసరికి ఒక్కసారి స్కేల్ అర్థమైందంటే రిమైనింగ్ స్కేల్స్ అనేవి ఈజీగా వెళ్ళిపోదాం. సో జనరల్లీ మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఫాల్టీ థర్మామీటర్ లేదా నో థర్మామీటర్. సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ C మైనస్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ బై అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మైనస్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. సో దిస్ ఈజ్ అ ఫార్ములా. సో ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాను మనం ఎలా యూజ్ చేస్తున్నాం, C అంటే మనకి అన్నోన్ టెంపరేచర్ వాల్యూ అండ్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఎంత అనుకుంటున్నాం, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కదా, దట్ ఈస్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఎంత 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ మైనస్ 0. So that means C by 100. This is one of the formula only for degree Celsius లోకి వచ్చేసరికి అంటే సెల్సియస్ స్కేల్కి. సో దీన్ని ఎప్పుడైతే మనం వేరే స్కేల్తో కంపేర్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతాయి. సో యూ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ నెక్స్ట్ స్కేల్స్లో మనం డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. దిస్ ఇస్ నోట్ చేసుకోండి. సో మనకి మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా యూనిట్స్ ఏంటంటే డిగ్రీ సెల్సియస్ అని యూజ్ చేస్తాం. C పక్కల లెఫ్ట్ సైడ్లో టాప్లో 0 ప్లేస్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ అ డిగ్రీ సెల్సియస్. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి నెక్స్ట్ స్కేల్, లెట్ ఇమాజిన్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్. సో Fahrenheit scale, he is one of the scientists. He is also measured one of the scale based on their temperatures, lower fixed point and upper fixed point. He also consider a lower fixed point, upper fixed point only for water. Appudu water ki manaki lower fixed point enta ante here it is lower fixed point is 32 degree Fahrenheit and upper fixed point we know that is 212 degree Fahrenheit. Hope you understand. సో పర్టికులర్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఇక్కడ కూడా ప్రతి దగ్గర మనకి టోటల్ డివిజన్స్ అంటే ఇక్కడ అప్పర్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి సార్ 32 డిగ్రీస్ రాసారు, జనరల్లీ 0 ఉండాలి కదంటే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర వాటర్ విల్ బికమ్ వాటర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇప్పటిదాకా రాసాం కదా. సో వాటర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ని 32 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఎక్కడ వాటర్ స్టీమ్ అవుతుంది అట్ 212 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్, 212 వాటర్ స్టీమింగ్ పాయింట్, వాటర్ స్టీమ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ ఎట్ 212 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్ అని చెప్తున్నాం. ఇంకా నెక్స్ట్ మనకి ఫర్దర్గా వస్తున్న స్కేల్స్లో యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి డిఫరెంట్ స్కేల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ కూడా మనకు ఫారెన్హీట్ స్కేల్ రాస్తాయి, దట్ ఈస్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్, దట్ ఈస్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఫారెన్హీట్ స్కేల్ మైనస్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అంటే ఎంత 32 బై అండ్ సింపుల్గా అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దట్ ఈస్ 212 minus 32. So you can imagine that is f minus 32 by 180. The difference of 212 degrees is minus 32. సో ఇది మనం రాసామంటే 180 డిగ్రీస్ అని రాస్తాం. అండ్ ఎప్పుడైతే కంపేర్ చేస్తామో అప్పుడు మనకి ఈజీ ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకునేలా అని చెప్తాను. అండ్ ఇక్కడ యూనిట్స్ ఏంటి అంటే ఫారెన్హీట్స్ అని చెప్తాం. ఫారెన్హీట్స్ ఇస్ ది యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్, సింపుల్గా రాయాలనుకుంటే. సో మన బాడీ టెంపరేచర్ మెజర్ చేయడం కోసం ఫారెన్హీట్స్ యూజ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ ఫారెన్హీట్స్. అండ్ ఈచ్ డివిజన్ you can imagine each division here also be, that is each division 1 degree Fahrenheit. ఓకే, ఈ 1 డిగ్రీ ఫారెన్హీట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ అంటే మనకి ఇక్కడ సేమ్ ఇదే స్కేల్ యూజ్ చేసుకుని మెర్క్యూరీ తీసుకొని టాప్ స్కేల్స్లోకి వెళ్తున్నప్పుడు తీసుకున్న ప్రాసెస్లో కాబట్టి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు వచ్చే స్కేల్ కెల్విన్ స్కేల్. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 స్కేల్సే మనకు చాలా సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్లో ఉన్నాయి.
సో కెల్విన్ స్కేల్స్, ఈ కెల్విన్ స్కేల్ రిలేటెడ్ కూడా మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటే ఈ కెల్విన్ స్కేల్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకి 273.15 కెల్విన్స్ అంటాం. అండ్ దిస్ ఇస్ ద లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, అంటే ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర దట్ వాల్యూ అంటే కెల్విన్స్ కదా. సో కెల్విన్స్ వాల్యూ దగ్గర మనకి వాటర్ అనేది ఫ్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేద్దాం. హియర్ ఇట్ ఈస్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 373.15 కెల్విన్స్ దగ్గర స్టీమ్ పాయింట్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి 0.5 అనేది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దాట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయకుండా పర్టికులర్గా చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ 0.15 యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్లీ యూ కెన్ ఇగ్నోర్ దాట్, జస్ట్ సాల్వ్ విత్ 273 ఆర్ 373 వాట్ ఎవర్ వాల్యూస్ యూ హ్యావ్. ఓకే, అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో మనం స్కేల్ రాయాలనుకుంటే కెల్విన్ స్కేల్ అగైన్ K మైనస్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఏంటి, 273.15 బై అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అంటే ఎంత ఉంది ఇక్కడ కెల్విన్ స్కేల్లో 373.15 మైనస్ 273.15. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్, ఇట్ ఈస్ బికమ్ 100 ఓన్లీ. సో K మైనస్ 273.15 బై 100 డిగ్రీ డివిజన్స్. సో అగైన్ మళ్ళీ ఒకవేళ కెల్విన్ స్కేల్ కంపేర్ చేస్తే, ఒకవేళ ఇది ఒక కెల్విన్ స్కేల్ అనుకుందాం అనుకోండి. సో ఈ కెల్విన్ స్కేల్లో వీ హ్యావ్ ఎ థర్మామీటర్. అగైన్ ఇందులో మనకి లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ లాంగ్ డిస్టెన్స్ వరకు స్కేల్ ఉంటుంది. అంటే ఈచ్ డివిజన్ అగైన్ ఆల్సో 1 కెల్విన్ కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో పర్టికులర్ వాల్యూస్లో ఇంకా ఎక్కువ స్కేల్ వాల్యూస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. సో లో టెంపరేచర్స్ మెజర్ చేయడం కోసం కూడా కెల్విన్స్ వాడదాం. సో అల్టిమేట్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్ సెల్సియస్ స్కేల్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ యూనిట్. సెల్సియస్ బిగ్ యూనిట్ అని చెప్తాం. ఆఫ్టర్ దట్ ఫారెన్హీట్స్ కెల్విన్స్ అనేవి లోయర్ టెంపరేచర్స్లో కూడా మెజర్ చేస్తాం. బట్ కంపేర్ చేస్తాం కదా, లైక్ 1 మీటర్ 1 సెంటీమీటర్ 1 మిల్లీమీటర్ డిఫరెన్స్ ఎలాగో. సో ఇక్కడ కూడా సెల్సియస్ అంటే పెద్ద యూనిట్ అన్నట్టు చెప్పవచ్చు. అంటే ఎక్కువ హీట్ని కన్సిస్ట్ చేస్తుంది లేదా ఎక్కువ హాట్నెస్ని మెజర్ చేయగలంటే చెప్పగలుగుతుంది అన్నట్టు. 1 డిగ్రీ సెల్సియస్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫారెన్హీట్స్ లేదా మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కెల్విన్స్ అవ్వచ్చు. అవి కూడా మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తూ చూద్దాం. సో ఇప్పుడు వీటి మీద నెక్స్ట్ రేమర్ స్కేల్ అని వస్తుంది, నెక్స్ట్ ర్యాంకైన్ స్కేల్ అని వస్తుంది. అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంటే. సో అంటే మోస్ట్లీ మనకి 3 స్కేల్స్ అనేది చెప్తాం. అల్టిమేట్లీ యూ కెన్ రిమెంబర్ దట్. సో స్కేల్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది. సో రేమర్ స్కేల్ అనేది కూడా 80తో ఉంటుంది. సో అదొక్కటి నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. రేమర్ స్కేల్, ఈ రేమర్ స్కేల్ కూడా మనకి ఏం చెప్పాడంటే ఈజ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ హిస్ కండిషన్. సో లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ విల్ బి చేంజెస్. లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఈజ్ 0 degree రోమర్స్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్, దట్ ఈస్ 80 degree రోమర్స్. సో ఇక్కడ మనకు రాస్తే ఫార్ములా R మైనస్ 0 degree రోమర్స్ బై 100 మైనస్ 80 కదా ఇక్కడ, సారీ మా. సో 80 మైనస్ 0 దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు R బై 80 అని చెప్తాం. దిస్ ఈజ్ ద రోమర్ స్కేల్. సో నెక్స్ట్ మనకి వచ్చే ప్రాసెస్లో ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అన్నప్పుడు కంపారిజన్లో వచ్చేటప్పుడు సో స్కేల్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్లో మనం యూజ్ చేద్దాం. అంటే జస్ట్ ఫాల్టీ థర్మామీటర్ అంటే ఏంటో చూస్తూ సాల్వ్ చేద్దాం. సో హియర్ ఇట్ ఈస్, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. సో కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి మీకు అర్థమవుతుందో లేదో. సో ఇక్కడ మనకి స్కేల్ ఎలా ఉందంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్ని మనం మెజర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఫాల్టీ థర్మామీటర్ ఏంటో అర్థం చేసుకుందాం. ఫాల్టీ థర్మామీటర్, ఈ ఫాల్టీ థర్మామీటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే, సో మనకి ఇక్కడ పర్టికులర్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ తెలియవచ్చు తెలియకపోవచ్చు. సో అప్పుడు తెలియనప్పుడు చేయాల్సిన ప్రాసెస్ నుంచి ఇవన్నీ వచ్చాయి. అంటే లెట్ ఇమాజిన్ వీ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్ మైనస్ అంటే అన్నోన్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ది స్కేల్ అనుకుందాం. అండ్ వీ డోంట్ నో లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్, దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ upper fixed point minus lower fixed point. So this should be equal to the constant. అంటే ఎనీ స్కేల్కి కంపేర్ చేసుకోవచ్చు అంతే. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా అడుగుతున్నాడు మనకి JEE మెయిన్స్లో కావచ్చు, ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు స్కేల్స్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడిగితే సో x మైనస్ LFE బై UFE మైనస్ LFE అని చెప్తాం. దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ద కాన్స్టెంట్. ఇట్ ఇస్ జనరల్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ జనరల్ ఈక్వేషన్. మనకి జనరల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఎనీ స్కేల్, ఏ స్కేల్కైనా కంపేర్ చేయొచ్చు మనం. ఆ స్కేల్ కంపేర్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఎక్స్ మైనస్ LFE మైనస్ బై ఈ ఫార్ములా ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. సో ఫాల్టీ థర్మామీటర్ అంటే ఇక్కడ తెలియంది ఎక్స్ వాల్యూ అన్నట్టు.
సో అన్నోన్ స్కేల్ టెంపరేచర్ ఐదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్స్ కావచ్చు, కెల్విన్స్ కావచ్చు. ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి ఎలా వస్తుందని చూద్దాం. సో ఇది మనకు ఫస్ట్ సెల్సియస్ కంపేర్ చేసుకున్నాం అండ్ ఫారెన్హీట్స్ కంపేర్ చేసుకున్నాం ఎలా ఉందో. ఫస్ట్ అన్నోన్ థర్మోమీటర్, ఫాల్టీ థర్మోమీటర్ అండ్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ బై అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ మైనస్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు. సో ఏమవుతుంది, సెల్సియస్ స్కేల్లో రాసామనుకోండి C/100 మనం రాసాం కదా సెల్సియస్. అంటే సెల్సియస్ స్కేల్ను మనం ఒక అన్నోన్ ఫాల్టీ థర్మామీటర్ కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ X వాల్యూ. సో ఇక్కడ మనకి C-0/100-0 అంటే మళ్ళీ C/100 వస్తుంది. సో దాన్ని మనం ఇలా సాల్వేషన్ చేస్తాం. యూ గాట్ ఇట్. అండ్ నెక్స్ట్ సింపుల్గా ఫారెన్హీట్స్లో అడుగుతున్నాను అనుకోండి, ఎలా కనిపిస్తుంది సార్ ఇదంతా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే, మీరు ఆప్షన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ఫాల్టీ థర్మామీటర్ వాల్యూస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీ సెల్సియస్లో ఉంటాయి, యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. లేదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫారెన్హీట్స్లో ఉంటాయి, దట్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ లైక్ UFP minus LFP is equals to F minus 32 ఫారెన్హీట్స్లో ఉంటాయి by 180. ఓకే. అండ్ సిమిలర్లీ ఇంకొక థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ స్కేల్ ఏంటి, X minus LFP by UFP minus LFP is equals to K minus 273/100. సో దిస్ ఈస్ ద స్కేల్స్. అంటే మనకు అన్నోన్గా ఫాల్టీ థర్మామీటర్ స్కేల్ మనం లేదా అన్నోన్ టెంపరేచర్ స్కేల్ని మనం మెజర్ చేయాలి అనుకుంటే, అంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఎంతుందో తెలియదు అనుకున్నప్పుడు మనం చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఇది. సో వాడు అన్నోన్ ఫాల్టీ థర్మామీటర్ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇస్తాడు అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కూడా ఇస్తాడు. ఐదర్ మైట్ బి ఇలా ఎనీ సిచ్యువేషన్స్లో మనం దీన్ని యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనకి వీటిని యూస్ చేస్తూ ఫారెన్హీట్స్కి, సెల్సియస్కి అండ్ కెల్విన్కి రిలేషన్ రాస్తాయి. సో రిలేషన్ బిట్వీన్, సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు చాలాసార్లు యూజ్ అవుతాయి. కీప్ నోట్ దిస్ ఆల్ ద ఫార్ములాస్ అండ్ కెల్విన్. సో దిస్ స్కేల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో రిమోట్ స్కేల్ కూడా ఇంపార్టెంటే, కానీ మనకు ఇంకా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అంటే ఇవి రాస్తాం. సో ఇక్కడ C-0/100 is equals to, లేదా కంప్లీట్ ఫార్ములా రాద్దాం, ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఇక్కడ 100 - 0 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు F - 32/212 - 32 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ మనకి K - 273.15/373.15 - 273.15 అని రాస్తాం. సో జస్ట్ నోట్ కరెక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాని మనకు కన్వీనియంట్గా ఎలా రాస్తాం, ఇక్కడ 0 ఏం వర్కౌట్ చేయలేం కాబట్టి C/100 is equals to F - 32 by the difference of this one first రాసాం 180 degrees అని రాసాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి వస్తున్నది K - 273.15/100. సో 373 minus 273 అంటే 100 డిఫరెన్స్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్స్. అండ్ 3 స్కేల్స్ ఒకే దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఎలా చూస్తాం. అండ్ ఒకవేళ అయినా C/F అడగవచ్చు డిఫరెన్స్, అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ C అండ్ F, లేదా F/K అడగవచ్చు, లేదా C/K అడగవచ్చు రిలేషన్స్. సో ఈ రిలేషన్స్ వాడుతున్నప్పుడు మనం మోస్ట్లీ కెమిస్ట్రీలో కావచ్చు, ఫిజిక్స్లో కావచ్చు, పర్టికులర్గా స్కేల్స్ అనేవి కొన్ని ఈజీగా ఉంటాయి, అది ఎలాగో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి, ఫస్ట్ సెల్సియస్కి అండ్ ఫారెన్హీట్స్కి రిలేషన్ ఎలా ఉందో వర్కౌట్ చేద్దాం. సో సెల్సియస్, ఫారెన్హీట్ అంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతున్నప్పుడు తీసుకుందాం. అంటే C/100 is equals to F - 32/180. ఓకే. ఇది ప్రాబ్లం చేస్తే ఒకవేళ C ఇచ్చింది అనుకోండి F క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, F ఇచ్చింది అనుకోండి డిగ్రీ సెల్సియస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో పర్టికులర్ వాల్యూస్ మనం యూస్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఈ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం క్యాన్సలేషన్ చేసుకుంటే ఇంకొంచెం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసి ఫాస్ట్ అవ్వాలంటే 2 5s 2 9s అంటే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు C/5 is equals to F - 32/9. సో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో ఎలా ఉంటుంది, లేదా ఇంకొంచెం ఇన్డెప్త్గా రాసుకుంటే C is equals to 5/9 into F - 32 అని రాసేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి మనకు C వాల్యూ కావాలనుకుంటే, అండ్ ఒకవేళ F వాల్యూ కావాలనుకోండి 9 ఇటు పంపండి. F is equals to 9/5 into మనకి ఏమవుతుంది, 9/5 into ఇక్కడ F - 32 కూడా వస్తుంది కాబట్టి 9 ఇటు పంపిస్తే F - 32 is equals to 9/5 into C. అంటే F క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా C సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇది మనకు ఒక ఫార్ములా. ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, CF మధ్య రిలేషన్. అండ్ కమింగ్ టు ద F అండ్ K మధ్య రిలేషన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో బి డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసరికి F - 32
180 is equals to k minus 273.15 by, సో 0.15 అనేది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే ప్రాసెస్లో తీసేయచ్చు, నో వరీస్. సో ఎగ్జాక్ట్గా మనం లొకేషన్ ఎగ్జాక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయలేము కాబట్టి, సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 2 9s 2 5s, దట్ షుడ్ బి f minus 32 by 9 is equals to k minus 273 by 5. Hope you understand. ఇక్కడ మనకి కేకి అండ్ ఎఫ్కి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉందని చూసాం. అండ్ మోస్ట్లీ రిలేషన్ బిట్వీన్ సి అండ్ కే చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో చూసింటారు మీరు. సో అవేంటో చూడండి, సింపుల్గా ఇంతేనా అనుకుంటాం. అంటే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసే టైంలో మనకి కెల్విన్స్లో డిగ్రీ సెల్సియస్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు, కెల్విన్స్ నుంచి డిగ్రీ సెల్సియస్ లేదా సెల్సియస్ నుంచి డిగ్రీ కెల్విన్స్లో కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే రిలేషన్ బిట్వీన్ సి అండ్ కేలో చూస్తే c/100 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఈ రిలేషన్ తీసుకుంటున్నా, కేకి ఈక్వల్ తీస్తున్నా అంటే k minus 273/100. సో యూ కెన్ క్యాన్సిల్ ఇట్ 100 డైరెక్ట్లీ అండ్ యూ విల్ గెట్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు k minus 273. ఎప్పుడైనా చూసారా ఈ రిలేషన్? ఎప్పుడైనా చూసారా? సో మనం చాలాసార్లు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు చూసింటాం. అంటే ఇక్కడ ఎలా ఇస్తుంటారు అంటే ఇఫ్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 degrees Celsius, మనం ప్రాబ్లం మాత్రం కెల్విన్స్లో సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తాను, డిగ్రీ సెల్సియస్ని కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఎట్లా అంటే k దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు, 273 ఇట్లా వస్తాయి, c + 273. ఐ కరెక్ట్? సో c + 273 వాల్యూ ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి k ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 20 + 273. ఇలా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 293 కెల్విన్స్ అవుతుంది. ఐ కరెక్ట్? ఇదేగా చేసింది మనం కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా చేసినప్పుడు. అంటే సికి కేకి రిలేషన్ చాలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అంటే ఎప్పుడైనా సరే జస్ట్ సి ఇచ్చినంటే యూ హ్యావ్ టు బి యాడ్ ఇట్ లైక్ దిస్ 273, యూ విల్ గెట్ ఇట్. కే ఇచ్చి సి చేస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు సబ్స్ట్రాక్ట్ దిస్ వాల్యూ లైక్ దిస్ వన్. ఇక్కడే మనకు ఒక పాయింట్ ఏమొస్తుందంటే అబ్సల్యూట్ టెంపరేచర్ వాల్యూ, అబ్సల్యూట్ temperature. This absolute temperature will works as, I'll tell you what is absolute temperature is nothing but ఎక్కడైతే c వాల్యూ లేదా k వాల్యూ అనేది when k value is become -273 పాయింట్ లేదా కన్సిడర్ చేయకుండా -273 కెల్విన్స్ ఉన్నదనుకోండి. సో k వాల్యూ -273 కాదు, c వాల్యూ ఇట్ షుడ్ బి -273 degrees Celsius ఉన్నదనుకోండి. హౌ మచ్ k వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ -273 అండ్ ఇది వస్తే ప్లస్ అవుతుంది కదా, +273 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కెల్విన్స్ అంటే 0 అయిపోతుంది. సో k ఈజ్ బికమ్ 0 కెల్విన్స్. సో అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే ఓకే అంటాం, సింపుల్గా ఓకే అంటే ఇది 0 కెల్విన్స్. ఈ 0 కెల్విన్స్ని సింపుల్గా we can imagine that is absolute zero temperature లేదా absolute temperature అంటాం. సో ఈ absolute zero temperature దగ్గర మనకు పర్టికులర్ మెటీరియల్స్ అనేటివి, ఎనీ మెటీరియల్, ఇన్సులేటర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, సింప్లీ సెమీ కండక్టర్స్ లాంటి మెటీరియల్స్ అనేటివి ఇన్సులేటర్గా వర్క్ చేస్తాయి. సో ఈ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్స్ అబ్సల్యూట్ జీరో టెంపరేచర్ దగ్గర మనకు ఇన్సులేటర్గా లేదా బ్యాడ్ కండక్టర్స్గా వర్క్ చేస్తాయి. కాబట్టి వెరీ వెరీ లో టెంపరేచర్ బికాస్ -273 degrees Celsius అనేది ప్రాబ్లం చేస్తున్నప్పుడు. సో ఇది మనకి ఆ స్కేల్స్, డిఫరెంట్ స్కేల్స్ ఇలా మెజర్ చేస్తున్నాం అనేది. కీప్ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములాస్. వన్ ఈజ్ 1 అండ్ సెకండ్ వన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ c ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/9 f - 32 and c is equals to f is -32/9 is equals to k - 273/5. This is the one of the most important relations. నోట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్తే ఇక్కడనే మనకు అర్థమెటిక్ మీన్ వాల్యూస్ లేదా అర్థమెటిక్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేద్దాం స్కేల్స్కి. సో వాట్ వీ హ్యావ్ ఏ స్కేల్స్ దట్ ఈస్ c/5 is equals to, we have a relation f - 32/9 is equals to k - 273/5. సో రిలేషన్ రాసాం అంటే 100కు 180కి 100కి రిఫరెన్స్ రాస్తే ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడనే మనకి డిఫరెన్స్ ఒకవేళ అర్థమెటిక్ మీన్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేస్తే, అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కన్సిడర్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ చేస్తాం లేదా డిఫరెన్షియేషన్ తీసుకుంటాం. ∆c/5 is equals to ∆f/9 డైరెక్ట్లీ అండ్ ∆k/5. ఎలా వచ్చిందంటే జస్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఇక్కడ cకి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ∆c/5 అండ్ fకి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే f/9
డెల్టా మళ్ళీ 32కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే కాన్స్టెంట్ కదా, మనం అది 0 కన్సిడర్ చేస్తాం. అండ్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా డెల్టా కేకి కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు డెల్టా కే బై 5, ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ 273 కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు అట్ ఇస్ అ కాన్స్టెంట్, ఇట్ బికమ్స్ 0. సో ఇది అర్థమెటిక్ మీన్స్లో కంపేర్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో వాడతాం. అంటే ఇక్కడ సి అండ్ ఎఫ్కి రిలేషన్ రాసేటప్పుడు డెల్టా సి బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా ఎఫ్ బై 9 అని రాసి, సో ఇక్కడ మనకి కంపేర్ చేసే ప్రాసెస్లో 5/9 ఇంటూ డెల్టా ఎఫ్ అని రాస్తాం. సో ఇది కంపారిజన్ లేదా అర్థమెటిక్ మీన్ వాల్యూస్ అనేటివి. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇవి రాకపోవచ్చు, బట్ ఇలాంటి రిలేషన్ ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే ఎప్పుడైనా మీకు కనిపించిందంటే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇదంతా పెద్ద లెంతీ ప్రాసెస్ కదా, సో ఎందుకు లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ అండ్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి? ఈ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ కన్సిడర్ చేయడం వల్ల మనకి యూజెస్ ఏంటి అనేది కొంచెం కాంప్లికేట్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ దానికంటే తర్వాత ఒకే పాయింట్తో కంపేర్ చేశారు, సో ఆ పాయింట్ ఏంటో చూద్దాం. దానికంటే ముందు ఫస్ట్ మనం ఫారెన్హీట్స్ అండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి గ్రాఫ్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ పర్టికులర్ వాల్యూస్లో మనం ఎక్కడ స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా సరే మనకి వాల్యూస్ అనేటివి ఎలా ఉంటాయంటే దట్ ఈజ్ 9/5 రిలేషన్లో ఉంటుంది. ఈ 9/5 రిలేషన్ దిస్ ఇస్ అ స్లోప్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ స్లోప్ వాల్యూస్ను యూజ్ చేస్తాం. ఆ స్లోప్ వాల్యూ ఇక్కడ కంపేర్ చేయొచ్చు అండి. డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు అండి, ఇక్కడ డెల్టా ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 9/5 సి లేదా డెల్టా సి అని రాస్తాం. సో అలా స్లోప్ వాల్యూస్లో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఎఫ్సికి కానీ. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి పర్టికులర్ వాల్యూస్ కన్సిడర్ చేసే ప్రాసెస్లో డిఫరెంట్ స్కేల్స్ వస్తాయి. సో ఈ గ్రాఫ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తే. అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ని బేస్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా ఒకే ఒక పాయింట్లో మనం చేయాలనుకుంటే ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. సో దానికంటే ముందు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్స్ బేస్డ్ ఆన్ రెసిస్టెన్స్ కావచ్చు, అంటే రెసిస్టెన్స్, ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ రిలేటెడ్ స్కేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ స్కేల్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్కేల్స్ మనకి ఇక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు అవసరమైతే. సో ఈ స్కేల్స్ కూడా మనం నోట్ చేసుకుందాం. సో రెసిస్టెన్స్, ప్రెషర్, వాల్యూమ్ స్కేల్స్ ఎలా కన్సిడర్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ సపోజ్ రెసిస్టెన్స్, ఒకవేళ మనం తీసుకున్న ఒక కండక్టర్లో సమ్ రెసిస్టెన్స్ ఫ్లో అవుతుంది. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్ అపోజ్ ద హీట్ అన్నట్టు. సో కరెంట్ తీసుకుంటేనేమో ఇట్ అపోజ్ ద కరెంట్. సో హీట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి హీట్ ట్రావెల్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో టెంపరేచర్ అనేది అపోజ్ చేస్తే మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీ అని చెప్పొచ్చు. సో మెటీరియల్ యొక్క ప్రాపర్టీని రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఈ రెసిస్టెన్స్ కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ టెంపరేచర్ వాల్యూ లేదా రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఎంత ఉంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఫాల్టీ థర్మామీటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఆ టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ రెసిస్టెన్స్ కంపేర్ చేస్తే ఫస్ట్ సపోజ్ రెసిస్టెన్స్కి మనం కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు స్కేల్ ఎలా, T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టెంపరేచర్ వాల్యూ, that is let imagine resistance at particular unknown temperature RT minus at lower temperature RO by R100 minus RO into 100 degrees Celsius. అంటే ఒకవేళ సెల్సియస్ స్కేల్లో మనం మెజర్ చేయాలనుకుంటే దట్ ఈస్ అ టెంపరేచర్. సో మీరు ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళన్నీ చెప్తారు, క్వశ్చన్స్లో అన్నీ ఇస్తారు. లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ అంటాడు, అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది రెసిస్టెన్స్ అంటాడు, లేదా ఎక్స్ట్రీమ్ రెసిస్టెన్స్ అంటాడు. సో మనం ఆ పాయింట్స్ని ఇమాజిన్ చేసుకుంటా అన్నోన్ టెంపరేచర్ అంటే ఆ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ టెంపరేచర్ కూడా ఇస్తుంటాడు. సో దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఇది రెసిస్టెన్స్ స్కేల్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రెషర్ థర్మామీటర్. ఈ ప్రెషర్ థర్మామీటర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందంటే బేస్డ్ ఆన్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో లేదా ఇక్కడ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలనుకుంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అనుకోవచ్చు. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ థర్మామీటర్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకున్న వెజిల్లో కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ ఉన్నదనుకోండి, ఈ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ని మనకి కంపేర్ చేస్తూ ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది కానీ వాల్యూమ్ ఎక్స్పాండ్ కావచ్చు కదా. సో అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ రిలేటెడ్ ఫార్ములా వస్తుంది. వాల్యూమ్ ఎట్ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ వాల్యూ T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూమ్ ఎట్ T అన్నోన్ టెంపరేచర్ మైనస్ VO బై V100 మైనస్ VO అంటే into 100 degrees Celsius. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టెంపరేచర్ అంటే కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర వాల్యూమ్లో కంపేర్ చేసినప్పుడు. సో వాల్యూమ్ కూడా క్యూబిక్ సెంటీమీటర్లో కావచ్చు లేదా మీటర్ క్యూబ్లో కావచ్చు ఇస్తుంటాడు, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. యూ కీప్ రిమెంబర్ వెర్ ఎవర్ యూ కెన్ గో హై దట్ ద టెంపరేచర్ షుడ్ బి ఇన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ కావచ్చు ప్రీవియస్లో చేసిన ప్రాసెస్లో. కానీ ఇక్కడ టెంపరేచర్ వాల్యూ మనం ఎందులో మెజర్ చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ టోటల్ వాల్యూమ్ రిలేటెడ్, మళ్ళీ మనకి యూనిట్స్ ఎందులో వస్తాయంటే డిగ్రీ సెల్సియస్లో మాత్రమే వస్తాయి. ఓకే, డిగ్రీ సెల్సియస్ కంపేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి.
అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ వచ్చే స్కేల్ ఇంకొకటి ఏముంది అంటే ప్రెషర్ తర్వాత ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర ఏమి ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ థర్మోమీటర్లో ఏం యూస్ చేస్తాం మనం జనరల్గా కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ థర్మోమీటర్ యూస్ చేస్తున్న ప్రాసెస్లో we have a temperature that is equals to pressure related వాడాలి PT minus PO by PU 100 minus PO into 100 degrees Celsius కదా. సో ఇది ఇట్ ఈస్ ప్రెషర్ రిలేటెడ్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్లో వాడితే. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఈ 3 ఫార్ములాస్ అంటే చాలా వస్తున్నాయి. వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ దట్. సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా డిగ్రీ సెల్సియస్లో టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, రెసిస్టెన్స్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, వాల్యూమ్ రిలేటెడ్, ప్రెషర్ రిలేటెడ్ అండ్ లెంత్ రిలేటెడ్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఏముంది లెంత్ రిలేటెడ్ వాడితే ఏమవుతుంది చెప్పండి. సింపుల్గా వీ హ్యావ్ రైట్ ఫార్ములా T ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు LT మైనస్ L0 బై L100 మైనస్ L0 ఇంటూ 100 డిగ్రీ సెల్సియస్. అంటే లెంత్ వేరియేషన్స్లో కూడా టెంపరేచర్ వాల్యూస్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు కాబట్టి సో వాటిని కూడా మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఇలా యూజ్ చేస్తాం అనేది స్కేల్స్ అనేటివి. అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ నోట్ చేసుకోండి. సో నెక్స్ట్ మనకి ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా ఉన్నాయి. ఓన్లీ స్కేల్స్ గురించి ఈ వీడియో. నెక్స్ట్ మనకి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ కన్సిడర్ చేద్దాం. అందులో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అనేవి ఉంటాయి. అది మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సో ఇప్పుడు మనకి థర్మోమీటర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. సో మనకి ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా ఈ లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏంటి, అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉన్నాయి. సో సింపుల్గా ఒకే పాయింట్ని కన్సిడర్ చేస్తూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అనే ప్రాసెస్లో మనకి తీసుకొచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి అని అంటే థర్మోమీటర్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. సో ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే యూ కెన్ రైట్ ఇట్ the temperature of triple point of water that is equals to 273.16 kelvins అంటాం. సో ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్ దగ్గర అండ్ ప్రెషర్ వాల్యూ 180 సంథింగ్ వాల్యూ ఉంటుంది ప్రెషర్ వాల్యూ. సో ఈ పర్టికులర్ టెంపరేచర్స్ దగ్గర మనకు ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ టెంపరేచర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే T కెల్విన్స్లో మనం మెజర్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్లో. అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే 273.16 ఇంటూ ఎక్స్ బై ఎక్స్ టీఆర్. ఇది ఎందుకనే చెప్తాను. సో ఎక్స్ బై ఎక్స్ టీఆర్ అని రాస్తామంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ అ నోన్ పర్టికులర్ ఏదైనా కావచ్చు, ప్రెషర్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, వాల్యూమ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ కావచ్చు. ఈ పర్టికులర్ వాల్యూని మనం యూజ్ చేస్తే అంటే ఫర్ సపోజ్ ప్రెషర్కి యూజ్ చేద్దాం అంటే ఫర్ ప్రెషర్కి యూజ్ చేసినప్పుడు 273.16 ఇంటూ ప్రెషర్ బై ప్రెషర్ ఎట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. టీఆర్ అంటే ఏంటంటే ప్రెషర్ ఎట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అని చెప్తాం. సో ఈ వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా ఆ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే డైరెక్ట్ మనం లోయర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్, అప్పర్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్స్ లేకుండా ఒకవేళ వాల్యూమ్ రిలేటెడ్ రాసాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది 273.16 ఇంటూ వాల్యూమ్ బై వాల్యూమ్ ఎట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. సో ఇవన్నీ ఫార్ములాస్ మనకి ఒకవేళ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ బేస్ చేసుకుని అడిగితే మోస్ట్లీ ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ అడగాలనుకుంటే ఈ ఫార్ములా. సో అన్నోన్గా అడిగితే ఎక్స్ వాల్యూ అన్నోన్ ఏదైనా కావచ్చు, వాల్యూమ్ థర్మామీటర్ కాకుండా ప్రెషర్ థర్మామీటర్ కాకుండా మనకి యూస్ చేస్తే ఎక్స్ వాల్యూ వాడతాడు. ఎక్స్ వాల్యూలో ఈవెన్ యూ కెన్ ఇమాజిన్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో. సో రెసిస్టెన్స్ థర్మామీటర్ చూసాం కదా బిగినింగ్లో. సో దాని రిలేటెడ్ యూజ్ చేసినామని ఇది మనం యూజ్ చేస్తాం. మనం ది ప్రాబ్లం. సో మనం ఎప్పటివరకు నేర్చుకున్న టాపిక్స్ అన్నింటినీ రిలేట్ చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలనుకుంటే స్కేల్స్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం. సో సింగేజ్ ప్రాబ్లం ఇది. సింగేజ్లో మనకు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కెల్విన్ స్కేల్ ఫర్ ఎ గివెన్ టెంపరేచర్స్, గివెన్ రీడింగ్ వాల్యూస్లో టెంపరేచర్స్ కన్వర్షన్ ఎలా చేయాలి. సో వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ కన్సిడర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఇమాజిన్ దట్ either it is in degree Celsius, degree Fahrenheit or degree Celsius, which is scale it is existing. So this here it is 37 degrees Celsius, it is existing only Celsius scale, and asking in Kelvin scale asking what is the Kelvin scale values. So we know directly substitute these values you will get it. So one by one you have to solve it. Here it is. Fast గా సాల్వ్ చేయండి, పాజ్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఏంటో చెప్పండి. సో సెల్సియస్ని కెల్విన్లో కన్వర్ట్ చేయడం వెరీ ఈజీ, బట్ వెన్ యూ కన్వర్ట్ దిస్ Fahrenheit should be in a Kelvin, that will be make some difficult to you. సో పాజ్ చేసుకొని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పొచ్చు. మనకి సాల్వేషన్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం 37 డిగ్రీ సెల్సియస్ని కన్వర్ట్ చేయాలి ఎందులో కెల్విన్లోకి. అప్పుడు K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా రాద్దాం. C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K minus 273. So what he asking the given C value and he asking in a K in terms of K. K is equals to C plus 273 only.
that is you can write it 37 plus 273. What is the value here? It is, so it is become 310 degree kelvins, right? Am I correct? So exactly this is. And next second problem, see 80 degree Fahrenheit లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 80 degree Fahrenheit మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి ఇంటూ ద కెల్విన్ స్కేల్కి. అప్పుడు 80 degree Fahrenheit ని మనం కెల్విన్ స్కేల్లో రాయాలంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ K minus 273 by just 5 is equals to what is the Fahrenheit value? F minus 32 by 9. సో 59లో రాసాం, 100 180 కాకుండా 59లో కూడా రాసుకుంటే మనకి ఇలా వస్తుంది. సో Fahrenheit ఇచ్చాడు, కెల్విన్ కావాలి కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసేయండి. K minus 273 by 5 is equals to F వాల్యూ ఎంత ఇచ్చింది ఇక్కడ? దట్ ఈస్ F వాల్యూ 80 degree Fahrenheit ఇచ్చింది కాబట్టి 80 minus 32 by 9 చేస్తే మనకి ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. ఎంత వచ్చిన ఆన్సర్ చెప్పండి? సో దట్ ఆల్మోస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ విల్ గెట్ ఇట్, ఐ హోప్ఫుల్లీ. మైనస్ 273 ఇంటూ, సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకుందాం, వెరీ ఈజీ అవుతుంది. లేదా ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, 80 minus 32 అంటే ఏమవుతుంది 8, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 7 నుంచి 3 పోతే 4 అవుతుంది. సో 48 ఇట్ నాట్ వర్కింగ్, సో యూ కెన్ క్రాస్ మల్టిప్లై. సో 5 ఇట్ వెళ్ళిపోతుంది. 5 ఆఫ్ 80 minus 32 ఎంత అవుతుంది? దట్ ఈస్ 8. అండ్ ఇక్కడ మనకి 7 ఉంటుంది కదా, 7 నుంచి 3 పోతే 4, దట్ ఈస్ 48 వాల్యూ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం. K minus 273 లేదా 9th టేబుల్లో వెళ్తుందా చూడండి. 9th టేబుల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు సాల్వ్ దిస్ వన్ యాక్చువల్లీ. సో ఇక్కడ నుంచి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్లో జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి 9 3s 9 1s 9 6 18. ఓకే, సో 3తో ఈజీ అవుతుంది. 3K మైనస్ మల్టిప్లై చేయండి. 3 3s 9, 3 7s 21, అండ్ 3 2s 6 and 1 7. సో 719 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇక్కడ 16 ఉంది కదా, 16 5s ఇట్ ఈస్ 80. 16 5s 80. ఓకే, కరెక్ట్. సో 7 18 19 అంటే వెళ్ళిపోతే 3K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 80 ప్లస్ 719, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ 9, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 9 అండ్ 799. సో దట్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అటు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 3తో క్యాన్సిల్ చేయండి. 3 2s 6 అండ్ 1 ఉంటుంది, 3 6 18, అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి మళ్ళీ 1 ఉంటుంది, 3 6 266.66 సంథింగ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో ఇఫ్ ఐ ఎమ్ రాంగ్ లెట్ మీ నో ఇన్ కామెంట్ సెషన్. సో దిస్ ఇస్ ద కెల్విన్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ 8 degrees Fahrenheitని కెల్విన్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలండి. అండ్ థర్డ్ ప్రాబ్లం చూడండి, ఈ గివెన్ దట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ మైనస్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ వన్. అంటే మనకి ఏమవుతుంది, C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K minus 273. ఇది చాలా ఈజీ. బట్ వాట్ వాల్యూ దే గివెన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ C ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ 196 degree Celsiusలో వచ్చింది. అంటే మైనస్ 196 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ డైరెక్ట్లీ. అండ్ K వాల్యూలో కన్వర్ట్ చేయమంటారు కాబట్టి మైనస్ 273 తీసుకురండి. K ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 273 మైనస్ 196. సో వాట్ వాల్యూ యూ విల్ గెట్ హియర్? ఇట్ ఈస్ 3. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి సో మనకి ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి 273 నుంచి 196 కన్వర్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది 7. సో జస్ట్ 270 నుంచి 196 తీసేయండి, యూ విల్ గెట్ ఆన్సర్. దట్ ఈస్, సో ఇక్కడ నుంచి తీసేస్తే ఏమవుతుంది 7, అండ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ పోతే ఇంకొక 7 కెల్విన్స్. దిస్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కెల్విన్ స్కేల్లో కంపేర్ చేస్తున్నప్పుడు వాడతా. సో యూనిట్స్ కన్వర్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, ఐ మీన్ స్కేల్స్ కన్వర్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇది కావచ్చు, ప్రెషర్ రిలేటెడ్, టెంపరేచర్ రిలేటెడ్, వాల్యూమ్ రిలేటెడ్, లెంత్ రిలేటెడ్. సో ఆ దాని మీద కూడా మనం క్వశ్చన్స్ మేక్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయని చూద్దాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఓన్లీ స్కేల్స్ రిలేటెడ్. అండ్ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ వీడియో రిలేటెడ్ మన కంప్లీట్గా ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ ఏంటో చూద్దాం. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో స్కేల్స్ నుంచి తక్కువ ప్రాబిలిటీ ఉన్నా కానీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్, గ్యాసెస్ నుంచి వెరీ హై వెయిటేజ్ ఉన్న కంటెంట్స్ అనేటివి నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్ ప్రెస్ ఆన్ ద లైక్ బటన్ అండ్ కంపల్సరీ కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి మీరు ఏంటో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో, నేను కంపల్సరీ మీకు రిప్లై ఇస్తున్నాను. And don't forget to subscribe my channel. Thank you.